ہفتہ وار آن لائن تنقیدی اجلاس شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جناب مقصود وفا صاحب، جو ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے فیصل آباد کا، ہمارے لائل پور کا، دیگر شہروں میں، دیگر ملکوں میں ایک حوالہ ہیں، اور ہم انہیں اپنے نمائندہ کے طور پر اور بڑے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کسی بھی ادبی پلیٹ فارم پہ۔ آپ کا بے شک۔ اور آج کے اجلاس کا ایجنڈا یہ ہے کہ محترمہ کومل جویہ صاحبہ کی غزل تنقید کے لیے پیش کی جائے گی، جو کہ آپ تک پہلے سے شیئر بھی کی جا چکی ہے، اور اجلاس کے دوران فرحان عارض بھائی جو ہیں وہ سائیڈ پہ اسکرین شیئرنگ کے ساتھ وہ آپ کو ڈسپلے میں بھی نظر آ جائے گی۔ میں جناب صدر سے درخواست کروں گا کہ وہ اجلاس کو آگے بڑھائیں۔ اوور ٹو مقصود وفا۔ جی محترم حضرات، خاتونوں حضرات کے خواتین دو ہو گئی ہیں، تو نظر آتی نہیں گی خواتین۔ جی تو بات یہ ہے کہ ہم آج کا اجلاس شروع کرنے سے پہلے اگر کاروائی لکھی گئی ہے تو میں بابر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ پچھلے اجلاس کی کاروائی جو ہے وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں تاکہ ان پہ اعتراضات کیے جا سکیں۔ جناب بابر علی اسد صاحب کاروائی آپ پیش کریں۔ بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حلقہ ارباب ذوق لائل پور کا اجلاس نمبر 30 سیشن 2020 31 جولائی بروز جمعہ رات 9 بجے اپنے مقررہ مقام پریس کلب لائل پور کے بجائے کورونا وائرس کی وبا کے سنگین اور حکومتی احکامات کے پیش نظر زوم کراؤڈ پر آن لائن منعقد ہوا۔ اجلاس کی آن لائن صدارت مسعود الرحمان نے کی۔ تنقید کے لیے نظم تھی ساجد علی ساجد کی۔ نظم کی کچھ لائنز ملاحظہ کیجیے۔ نظم کا عنوان تھا شکست خواب۔ جمی پلکوں پہ ہیں سہمے ہوئے پتھرائے کچھ آنسو، جو درد و غم کی حدت سے بکا پگھلے، بجھی آنکھوں میں ہیں کتنے دھواں پہنے ہوئے منظر، کئی روٹھے ہوئے لمحے، کئی ٹوٹے ہوئے سپنے، یہ پیغام خزاں دیتے ہوئے کچھ زرد سے تھے۔ خرم علیم نے پر تنقید کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نظم کا عنوان شکست خواب کی ترکیب اپنے اندر ابہام لیے ہوئے ہے۔ زبان کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، اسے بڑی آسانی سے شکستہ خواب کہا جا سکتا تھا، شکستہ خواب کیا جا سکتا تھا۔ نظم اپنے اسلوب میں گو کہ کچھ ایبسٹریکٹ ہے، مگر وہ بھی پوری طرح نہیں ہے۔ آخری لائن پھول نرگس کے، یہ لائن اوپر والی نظم سے لا تعلق ہے۔ اگر نظم کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کسی مبتدی کی ہے تو اس کے اندر بہت سا تخلیقی مواد موجود ہے۔ اس کی ترکیب، امیجری اور جو فریم استعمال کیے گئے ہیں وہ سب بکھرے ہوئے ہیں، ترتیب میں نہیں لایا جا سکا کسی کو۔ باسط تازہ نے کہا کہ اس نظم پر تیشے کا استعمال نہیں ہوا، کاٹ چھانٹ کی کمی رہ گئی ہے، اس نظم کو دوبارہ دیکھا جانا چاہیے۔ کلیشے سے اٹھائے گئے لفظ ہیں، متن و مضمون بہت سادہ مگر وہ بھی کلیشے، انتہائی مانوس و معاف کیجیے، انتہائی مانوس سا ہے۔ معاف کیجیے اگر تھوڑے سے سخت اور سیدھے لفظوں میں کہوں تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 5 روپے کی چیز پر 10,000 کا کام کر کے اسے 15 روپے میں بیچ دیا گیا ہے۔ شاعر کو چاہیے کہ وہ منفرد مضمون پر محنت کرے۔ ریاض قادری نے کہا کہ نظم میں کئی جگہوں پر بہتری کی گنجائش ہے، جو نقائص ہیں اس سے پہلے اب آپ نے سیر حاصل گفتگو کر لی ہے، شاعر کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ شہزاد نیر نے کہا کہ بیان کی سطح پر تازگی نہیں ہے، بیان کی سطح پر تازگی تبھی آتی ہے جب شاعر کی فیلنگ تازہ ہو یا اس کا تخلیقی تجربہ تازہ ہو۔ نرگس کے پور والی لائن کے علاوہ کوئی بھی لائن بھرپور طریقے سے نہیں آ سکی کہ جو مکمل بھی ہو۔ بہر ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاعر سے اس سے کسی قریبی عزیز نے تلخ لہجے میں بات کی ہے، جو اس تجربے کو انہوں نے چھوٹی بڑی لائنز میں قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کلاسیکی لہجے میں کہی گئی نظم ہے۔ شاعر کو چاہیے کہ اپنے دور کی جدید نظم جو آج سے 20 سے 30 سال سے کہی جا رہی ہے اس کا مطالعہ کرے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ آج کی نظم کہاں پہنچ چکی ہے۔ صدارتی رائے میں مسعود الرحمان نے کہا کہ روایتی رنگ میں کہی گئی نظم ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ کچھ نیا لکھنا چاہتے ہیں تو ٹریڈیشن کو سامنے رکھیں، تو پھر جو کچھ بھی انڈیویجولی ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک جایا جا سکتا ہے۔
نظم کہاں پہنچتی ہے، اس کو آگے کہاں تک جانا چاہیے۔ نظم کو کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہے، شاعر کو جدید نظم کے متعلق کی بھی ضرورت ہے، اور نئے موضوعات کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صدارتی رائے کے بعد جناب صدر نے اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا۔ بہت شکریہ سر۔ وفا صاحب کا مائک آن کیجئے۔ جی حضرات، آپ نے کاروائی سنی ہے مختصر سی، اور اس پر اگر کسی کو کوئی حرف اعتراض ہو تو وہ نوٹ کروا سکتا ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے اس کاروائی پر اعتراض یا تعریف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو۔ جی میرا خیال ہے توثیق کر دی جائے، یہ خاموشی جو ہے وہ تائید ہی ہے۔ تو اب میں محترمہ کومل جویا صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آج کے اجلاس میں اپنی غزل پڑھ کر سنائیں تاکہ اس پہ گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ محترمہ کومل فرحان بھائی جویا۔ ڈسپلے پہ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی سر اجازت ہے؟ جی جی بالکل جی جی سنائیں آپ غزل سنائیں۔ اسے محبت نے آزمایا تو یاد آیا، واہ اسے محبت نے آزمایا تو یاد آیا، ہمارے آنچل کا اس کو سایہ تو یاد آیا، واہ کچھ ایسے کھلتی تھی آسماں پہ دھنک ہمیشہ، کچھ ایسے کھلتی تھی آسماں پہ دھنک ہمیشہ، وہ جب اداسی میں مسکرایا تو یاد آیا، معاشی حالات دوریوں کو بڑھا رہے ہیں، معاشی حالات دوریوں کو بڑھا رہے ہیں، سنا جو لاہور کا کرایہ تو یاد آیا، میں کتنی شاموں سے اس کے آنے کی منتظر تھی، میں کتنی شاموں سے اس کے آنے کی منتظر تھی، بجھا ہوا ایک دیا جلایا تو یاد آیا، واہ اسی طرح دل بھی روز سینے میں چیختا تھا، اسی طرح دل بھی روز سینے میں چیختا تھا، پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑایا تو یاد آیا، مشیت یہی مقدر کی یاوری ہے، یہی مشیت یہی مقدر کی یاوری ہے، جو ہم نے کھویا کسی نے پایا تو یاد آیا، یہ وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے، یہ وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے چپکے سے اب بقایا تو یاد آیا۔ واہ جی مکمل ہو گئی آپ کی غزل؟ جی سر مکمل ہو گئی۔ جی آپ سب نے کومل صاحبہ کی غزل سنی ہے، تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جو دوست بھی آغاز کرنا چاہے، جو پہل کرنا چاہے، وہ گفتگو آغاز کرے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ارشد عزیز صاحب پر تول رہے ہیں گفتگو کے پہلے۔ میں سر میں معذرت میں تھوڑی دیر بعد شامل ہوتا ہوں، میں ذرا رابطے میں ہوں ایک بجے دوستوں۔ اچھا جی اچھا جی حضرات، اور کوئی دوست کوئی؟ ویسے ہمارے اوپنر تو مسعود صاحب ہی ہوتے ہیں۔ اچھا غزل بڑی سادہ سی ہے، بہت آسانی سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس پہ۔ جی کوئی پھول کوئی پتھر،
جی مسعود صاحب، آپ سے بڑی توقع کرتے ہیں لوگ کہ آپ اوپنر ہیں، تو آپ آغاز کریں اس پر گفتگو کا. مسعود الرحمان صاحب. جی 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 سر، بہت نوازش، دوستوں کی محبت ہے. نظم آپ کے سامنے ہے اور غزل سوری معذرت. ظاہر ہے کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو اس پہ میرا خیال ہے کہ اس میں دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں شعر جو ہے وہ روایتی انداز کا ہے. جو پہلا مطلع ہے، مطلع بڑا، جو پہلا اس کا مصرع ہے، اسے محبت نے آزمایا تو یاد آیا، بہت خوب ہے. ہمارے آنچل کا اس کا سایہ تو یاد آیا. اس غزل میں میرا خیال ہے سب سے اہم لفظ جو ہے وہ تو ہے، یاد آیا سے پہلے، جو بہت تقاضا کرتا ہے جسٹیفیکیشن کا. اور میں طالب علم ہوں، مجھے یہ جسٹیفیکیشن پوری طرح سے اس طرح محسوس نہیں ہو پائی مطلع میں. تقاضا کرتا ہے کہ اس تو کا پوری طرح سے کوئی تلازمہ، یعنی کہ ایک ربط موجود ہو. یہ میرا پہلا احساس ہے اس بارے میں. دوسرا شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ ایسے کھلتی تھی آسماں پہ دھنک ہمیشہ، وہ جب اداسی میں مسکرایا تو یاد آیا. یہ بھی ایک سیدھا سا شعر ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسی، اچھا ہے. تیسرا شعر جو معاشی حالات دوریوں کو بڑھا رہے ہیں، سنا جو لاہور کا کرایہ تو یاد آیا. یہ ایک رپورٹ ہو گئی ہے سمجھ لیں، شعریت اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی. خیال بہت عمدہ ہے جس کو اور طرح سے لایا جا سکتا تھا، جیسے وہ آپ کے سامنے بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. اس میں انہوں نے اس کو شعری رنگ دے دیا. اس میں مجھے وہ اس طرح محسوس نہیں ہو پا رہا. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس غزل میں بہترین مصرے موجود ہیں، لیکن ان میں ربط کی کمی موجود ہے اپنے اگلے مصرے کے ساتھ. ردیف کئی جگہ پہ مجھے محسوس ہوا کہ اس طرح سے نہیں اٹھی جیسا کہ اٹھنا چاہیے تھی. تیسرا، چوتھا، پانچواں شعر تقریباً اسی حوالے سے ہیں. اور یہ جو ہے یہ وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے، یہ مقطع ہے اور یہ مجھے بہت پسند آیا ہے. گنا ہے چپکے سے اب بقایا تو یاد آیا. یہ جو یاد آیا کا تو یاد آیا کا لفظ ہے، یہ اصل میں تقاضا کرتا ہے کسی اچانک پن کا، کہ جیسے فوراً ذہن کہیں کسی پہ کسی چیز سے کسی جگہ منتقل ہو. اس اچانک پن کی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے تقریباً ہر مصرے میں سوائے یہ مقطع کے. یہ بہت خوبصورت اس مقطع میں ہے. جو چپکے سے کا لفظ آیا ہے مقطع میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سر بڑی کیفیت ہے انسان کی کہ جب عام حالات میں اگر صرف عام حالات میں کہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں بعد میں اس کو گنتے ہیں، یہاں پہ بھی وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے. تو بعد میں جب اس کو خیال آیا ہے تو اس لحاظ سے اس کو یہ ہوا کہ یہ تو کافی نقصان ہو گیا ہے. نہیں، تو مجھے اچھا لگا ہے. باقی آپ کی رائے بہتر ہے. پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جو چپکے سے آیا، کیونکہ آپ کو یہ شعر بہت پسند آیا ہے تو اس لیے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو اپنی رائے دی اس بارے میں کہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا وہ محسوس تو کرتا ہے. یہی کچھ اس میں کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے. تو یہ چند گزارشات ہیں صرف ابتدا کے لیے، باقی دوستوں کی رائے زیادہ بہتر ہوگی. میں نے ردیف کے حوالے سے بات کی کہ مجھے کہیں وہ اس طرح سے نپتی نظر نہیں آئی. باقی دوست اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو مسعود الرحمان صاحب. آپ کی گفتگو جو ہے ایک بنیاد بنی ہے اور محرک ہوگی اگلی جو گفتگو ہوگی. جی اور کوئی دوست؟ جناب صدر آپ کی اجازت سے جی کچھ گزارشات کروں گا. جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کمل جویہ صاحبہ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں حلقہ ارباب ذوق لائل پور کی جانب سے بھی. اور بہت شکریہ. اچھا، یہ خود کس شہر سے ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے ابھی. یہ کومل صاحبہ کس شہر سے ہیں؟ میں سر کبیر والا سے. اچھا کبیر والا بڑا مرکز رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ، خوش آمدید. اور دوسرا سر ایک اور بڑی اہم بات کہ چونکہ میں منتظم ہوں اس حلقے کا، تو مجھے ایک بڑا تجربہ ہے، تجربے کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے سینئر شعراء اور بڑے نامور شعراء بھی اپنی تخلیقات کو تنقید کے لیے پیش کرنے کے حوالے سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں.
इतना आसान काम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि खातून शायरा होने के नाते से भी कि उन्होंने ये एक बड़े हौसले का काम किया है और एक मुश्किल मरला जो है वो अबूर कर लिया है उन्होंने। गुज़श्ता कुछ इजलास में जाना मलिक साहिबा, फौजिया शेख और हमारी कुछ जो शायरात हैं वो अपनी गज़लें तनकीद के लिए पेश कर चुकी हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। गज़ल के हवाले से जनाब सदर इसकी जो बहर है वो बड़ी मुकम्मल एक बहर है और इन्होंने इसको जो इसमें जो अल्फाज का चुनाव किया है और अल्फाज की नशिस्त बर्खास्त की है, उन्होंने रुकन को तोड़ा नहीं है। बहुत कम जगहों पे एक आध जगह ऐसी है जहाँ पे वो रुकन तोड़ा है, अदरवाइज इन्होंने अल्फाज को बड़ा पूरा पूरा बिठाया है उसके ऊपर। मुफ़ाइलात उनकी ये बहर है और उन्होंने उसे मोहब्बत ने आजमाया तो याद आया, हमारे आंचल का उसको साया तो याद आया। ये तो उसकी फनी हवाले से मैं बात कर रहा था। इसी तरह से आपको ये पूरी रवा दवा नजर आती है, कहीं जो है अटकन महसूस नहीं होती अशार के दौरान। दूसरा जो अहम तासुर इससे उभर के आता है कि तलाज़मा कारी का इन्होंने बड़ा एहतमाम किया है। बहुत सारे हमारे शायर जो हैं इससे बड़ी के खता कर जाते हैं कि तलाज़मे का एहतमाम नहीं किया जा सकता, नहीं कर पाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी अशार हैं उसमें कम अज़ कम तलाज़मा की हद तक चीज़ें सारी की सारी मौजूद हैं। गज़ल के अंदर तगज़ल जो है, गनायत जो है वो भी मौजूद है, ताजगी का एहसास भी होता है इसको पढ़ के, और मतला और बिलखसूस इसकी जो रदीफ है वो बड़ी मुश्किल थी। तो याद आया कि रदीफ जो है उसको निभाना भी आसान काम नहीं था और मैं समझता हूँ कि ये रदीफ को निभाने में भी कामयाब हो गई। अब हम आते हैं गज़ल में इसकी जो फिक्री पहलू है या हम कह सकते हैं शेरियत, जो कि एक अहम अंसर ख्याल किया जाता है गज़ल के हवाले से। तो मतला तो एक कामयाब मतला कहा जा सकता है। उसे मोहब्बत ने आजमाया तो याद आया, हमारे आंचल का उसको साया तो याद आया। गो कि इसमें तलाज़मा थोड़ा दूर का बन रहा है, साये का पहले मिसरे के साथ उस तरह से रब्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत जब आजमाती है तो साया ज़ाहिर है कि कहीं धूप का ऊपर अगर तज़किरा होता तो तलाज़मा हम कह सकते थे कि बेहतर है। जनाब सदर, आप चूँकि जानते हैं कि गज़ल के किसी भी शेर के अंदर जो हर लफ्ज़ है वो अपना जवाब है वो मांगता है। ये साया क्या सिर्फ काफिये को पूरा करने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है? तो इसका जवाब हाँ में आता है कि ये साया जो है ये अकेला है, इसके पीछे कोई तलाज़मा का एहतमाम नहीं है पिछले मिसरे की कंस्ट्रक्शन में। इसी मतलब अपनी जगह पे भरपूर है, दूर से इसका कोई तलाज़मा बनाया जा सकता है। मोहब्बत की आजमाइश में ज़ाहिर है गर्मी धूप में भी कैफियत से गुजरना पड़ता है, तो उस हवाले से ये एक बात की गई है। कुछ ऐसे खिलती थी आसमां पे धनक हमेशा, वो जब उदासी में मुस्कुराया तो याद आया। अच्छा शेर है। कोई इसमें बज़ाहिर कोई सुकम भी दिखाई नहीं दे रहा। माशी हालात दूरियों को बढ़ा रहे थे, सुना जो लाहौर का किराया तो याद आया। ये लाहौर के हवाले से जनाब मसूद रहमान साहब ने बड़ी अहम बात की है कि लाहौर अब क्लीशे बनता जा रहा है लफ्ज़ हम जब इस्तेमाल करते हैं। इसका मजमून और है, वो लाहौर से वो एक और रुमानवी है ये, लेकिन ये एक मुआशी पहलू निकलता है, सिर्फ लाहौर का लफ्ज़ कॉमन है। असल में मैं इसको जनाब सदर इस हवाले से कहना चाह रहा था कि इस शेर को बड़ा किया जा सकता था। सुना जो लाहौर का किराया तो याद आया, इसमें उसके शहर का आ गया है, वरना कोई और शहर भी हो सकता था इसमें। सुना तेरे शहर का किराया तो याद आया, इस तरह से किया जा सकता था। ये बात ये वाली ये सुना तेरे शहर का किराया, तो ये खुला हो जाता है शेर और बड़ा हो जाता है।
वो महदूद कर दिया गया है इसको लाहौर के वहाँ लेके आने से। बहरहाल शेर जनाब सदर, शेर की खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं होती। अपनी जगह पे ये कामयाब शेर है, इसको सुकम नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेहतरी की बहरहाल इसमें मौजूद है। मैं कितनी शामों से उसके आने की मुंतजर थी, बुझा हुआ एक दिया जलाया तो याद आया। दूसरा मिसरा इसका बड़ा शानदार है। मैं समझता हूँ कि पहले मिसरे की कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़े सा नजर सानी की मतकाजी मालूम होती है, उसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह दिल भी रोज सीने में चीखता था, परिंदा पिंजरे में फड़फड़ाया तो याद आया। ये बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे अच्छा लगा। यही मशीयत यही मुकद्दर की यावरी है, जो हमने खोया किसी ने पाया तो याद आया। ये शेर में बड़े मसाइल नजर आ रहे हैं, ये उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, अधूरा सा है, इसको दोबारा देखना चाहिए या इसको निकाल दिया जा सकता है। ये शेर बन नहीं पाया किसी हवाले से भी। अब इसका मक्ते की बात है तो ये वसल नकदी बड़ी ही तेजी से खर्च की है, गिना है चुपके से अब बकाया तो याद आया। ये भी इसका वो ख्याल तो उम्दा है, लेकिन इसका मिसरा भी ढीले हो गए हैं और अल्फाज खशव ज़वायद भी इसमें नजर आते हैं। बड़ी ही का लफ्ज भी इसमें खटक रहा है, और दूसरे मिसरे के अंदर चुपके जो है वो भी अपना जवाब फराहम करने में कामयाब नहीं हो रहा। कि चुपके से क्यों गिना गया है, बस गिना है, चुपके से जो लफ्ज है वो यहाँ पे जायद मालूम होता है, और वजन की शायद उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। ये मेरी गुजारिशात थी जनाब सदर। जी, आपने गुफ्तगू दोनों तरह की सुनी। एक तरफ तो उन्होंने तलाज़माती जो इसमें निज़ाम है, अरशद साहब ने उसकी तारीफ की है, और बाद में उसकी खामियां भी जो है लोगों ने मानी है, और बड़ी स्मार्ट गुफ्तगू थी, और सारा कुछ कह भी है, और अच्छी गुफ्तगू। बहरहाल और कोई दोस्त जी, मेरी आवाज आ रही है साहिब सदर? जी आ रही है जनाब न्याजी साहब। आपकी आवाज तो आपकी खामोशी से भी आती है, आपकी मौजूदगी एहसास दिलाती है आपका। बहुत शुक्रिया जी। जी इरशाद। जी साहिब सदर, एक तो ये बात जैसे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे कि अच्छी बात है कि ख़वातीन जो है ना वो अपनी तख्लीकात पेश कर रही हैं, तो ये हल्के के लिए एक बहुत अच्छी बात है। वगरना हमने देखा है कि जब हम फिजिकल इजलास करते थे प्रेस क्लब में, तो उनमें जो है ना ख़वातीन की तादाद न होने के बराबर है। एक तो ये है। फिर ये है कि जब ख़वातीन अपनी शायरी पेश करती हैं, अपनी तख्लीकात पेश करेंगी, तो हमें निसाई एहसासात, निसाई जज्बात का भी पता चलता है, क्योंकि शायरी जो है ना वो जहाँ मर्द हजरात कर रहे हैं, वहाँ ख़वातीन की शायरी के बगैर, निसाई शायरी के बगैर जो है ना हमारी शायरी का मैदान अधूरा रह जाता है। पहली बात तो ये है। जी। तो कोमल जोया ने बहुत अच्छी कोशिश की है, और फिर जैसे अभी किसी दोस्त ने कहा है कि हल्के के अजलास में अपनी तख्लीकात को पेश करने के लिए शायद वाली बात है कि बड़े बड़े हमारे दोस्त भी कतराते हैं, क्योंकि जो अंदाज है यहाँ पे तख्लीक का, जिस अंदाज से हम डायसेक्शन करते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। जहाँ तक इस गज़ल का ताल्लुक है तो एक ताजगी का मुझे एहसास हो रहा है। एक तो पहली बात जो सबसे उभर के सामने आई है कि इसमें किसी यानी जैसे तरीके होते हैं कि तरकीब साजी नहीं है इसमें। वो के तरकीब साजी को मैं बुरा नहीं कह रहा, तरकीब साजी भी एक बहुत बड़ा जेवर है गजलिया अशार के लिए, लेकिन यहाँ पे अल्फाज से काम लिया गया है और इसमें किसी भी तरकीब को इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी ये एक सबसे बड़ी जो अच्छी खूबी मुझे नजर आई है। दूसरी ये है कि बड़े साफ शफाफ अंदाज में जज्बात का इजहार किया गया है, और किसी किस्म की इसमें कंक्रीट को एब्स्ट्रक्शन में नहीं डाला गया। उसमें यह होता है कि कारी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कंक्रीट को एब्स्ट्रक्शन में समझने की, या जब शायर हमारे एब्स्ट्रक्शन को कंक्रीटनेस में लेके आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो है ना हमें थोड़ी सी मुश्किलात।
तो पूरी तीसरा जो इसमें अहम नुक्ता है कि पूरी गजल में जो है ना एक इमेजरीज तख्लीक की गई हैं, यानी एक वाइब्रेंट हमारे अंदर जो है ना एक जो जब हम इसकी किरत करते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बात का समा सा पैदा होता है, एक कैफियत सी पैदा होती है, क्योंकि ये गजलिया शायरी की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में खसूसियत भी ये है कि वो मौसीकी की तरह हमारे अंदर जज्बात का जो ना एक खिलजान सा पैदा कर देती है। तो इस गज़ल में मुझे वही कुछ नज़र आया है कि इस्तारा है, इसमें तशबीह भी है, इसमें अलामत भी है, इसमें जमालियात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जमालियात और उदासी का एक संगम है, वो जो एक कैफियत में हमें इस ले जाता है। जहाँ तक अभी दोस्तों ने बात की है कि थोड़ा सा इसमें यानी कि आंचल का उसको साया, तो मेरे ख्याल में सबसे जो जानदार इसका जो है ना वो मतला है। इसको हम अगर एक खास लय से और एक खास किरत से पढ़ते हैं, मसलन उसे मोहब्बत ने आजमाया तो याद आया, हमारे आंचल को उसको साया तो याद आया, यानी ये एक किस्म का दूसरे मिसरे में साहिब सदर एक सवाल भी है कि आखिर हमारे आंचल का साया जो है ना, यानी आंचल के साये को हमें इस्तियाराती अंदाज में लेना चाहिए, इसको लिटरल अंदाज में नहीं लेना चाहिए। किसी चीज के साया होने का मतलब ये है कि उसको धूप से बचाना है, उसको बुरे हालात से बचाना है। तो ये एक किस्म का एक्नॉलेजमेंट, शायरा जो है ना वो अपने साये का जो है ना एक्नॉलेजमेंट खुद भी कर रही है और दूसरों से भी चाह रही है। तो ओवरऑल जो है ना इसके एक एक शेर पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये एक कैफियती शायरी है, एहसासात की सतह पे इस गज़ल को हमें देखना चाहिए। तो सीधी बात है, मुझे तो इसमें जो है ना इसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं, वो कि इसमें होंगी जो हमारे पुराने दोस्त बैठे हैं, जो आप जैसे शुअरा हैं जिन्होंने गज़ल में एक ज़िंदगी गुजारी है, तो उनके वो अगर कुछ इसमें से नुक्स निकाल सकें, नकाइस नहीं बल्कि कुछ कमजोरियां निकाल सकें, तो वो हमारे लिए एक अहम बात है। बहुत शुक्रिया जी। जी साजिद साहब, आप अच्छा किया म्यूट कर दिया है। तो और कोई दोस्त? अस्सलाम वालेकुम साहिब सदारत जनाब शाहिद अशरफ साहब जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने थोड़ा ताखीर से ज्वाइन किया है और अशरफ साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है। देखिए, गजल अब अपने करीना इजहार में इतनी तवाना और मजबूत बुनियादों पे उस्तवार हो चुकी है कि हमें कोई एक लफ्ज़ भी खटकता है, किसी मिसरे की बंदश में मामूली खामी भी खटकती है, और अगर उसमें ताजगी या ख्याल अफरीनी या नयापन दिखाई नहीं देता है तो हम उस गज़ल को उस पूरे सिनेरियो में या मंजरनामे में रख कर देखते हैं तो कई तरह के मसाइल नजर आते हैं। ये एक अच्छी गज़ल करने की कोशिश है और हर कोशिश की दाद देनी चाहिए। जो शख्स लिख रहा है वो बजा तौर पे एक नई आवाज, नया लहजा या नया आहंग लाने का ख्वाहिशमंद है, और इस ख्वाहिश में वो अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डालता है। अब इसमें जो हम शेर पढ़ रहे हैं, जैसा कि अशरफ साहब कुछ शेरों की तरफ इशारा कर रहे थे, मसलन इसी तरह दिल भी रोज सीने में चीखता है, परिंदा पिंजरे में फड़फड़ाया तो याद आया। ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें नयापन भी है, इज़हार का सलीका भी है, शेरी मिजाज भी है, और बात का जो एक खास रंग शोरा को दूसरों से मुख्तलिफ मुमताज है उसकी झलक भी मिलती है। यही मशीयत, यही मुकद्दर की याबरी है जो हमने खोया किसी ने पाया तो याद।
अब ये देखिए कि अगर जब आपने मशीयत कहा है तो मुकद्दर के साथ आपने बयान कर दिया है, अगरचे दोनों में बहुत मौजूद है और अलग अलग जुदा नफ्सियात के हामिल लफ्ज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इस दो लफ्जों की जगह के बजाय एक लफ्ज यहाँ ऐसा होना चाहिए था, या इन दोनों लफ्जों को जस्टिफाई करता हुआ एक ऐसा लफ्ज जो इस पूरे ख्याल की तज़यीन को पामानी बना सकता था। ये वस्ल नकदी बड़ी ही तेजी से खर्च की है, गिना है चुपके से अब बकाया तो याद आया।